हेलो हाय नमस्ते। मु आज मोर दुकान देखौची। ए दुकान होची मो लोकर बयस को देखंतु। मोर लोकर बयस होची 60-65 हेले दुकानटा से छोट उमरु ही खोली थिले। ए छोट उमरर माने 15 वर्ष तांको बयस हिथिला से टाइम रे खोली थिले। हेले तांकर एबे बयस हिसाब करंतु। आ ये दुकानटा आमर किए पड़ी पारिबो कि तार मते जवाब मिलू। लोक माने पुलिस को साथी धरिकी मो सहित खेल खेलुथिले। बिना पुलिस रे ए खेल हबो नाही। कहि देबे तो आपण कहिबे किछि रेकर्डिंग माने वीडियो कॉल माने धमकौचंती। देखंतु एटा जो पुलिस आसी चंती मु एक सप्ताह ला बेल हे सारलेनी। आउ एमानकर पाखको भी बेल पेपर पहुंची सारी फिर भी आसी कि हमको हरासमेंट करचंती। कहिले माने वीडियो कॉल हमको करि दोची कहि कि हमको धमकौचंती। मु सब बळे हॉस्पिटल रे थिली। मोर पो एकुटिया थिला सेथि लागि वीडियो कॉल मु ताको सदा बळे कहिथिली जेबे भी जे आसु वीडियो कॉल करिकि रखबो हेले तू साहाଯ୍ୟ पाइबो। किंतु से माने कथा को बुलेई चुले कि धमका चमका करिकि पेपर मागुचंती। आ मुह छुपौचंती माने एटा पोलटा खोली दिबो तांकर असली ना ना मु दउची ना मु हाथ धरि मु काय टेंशन सुनीता दास हेलो हाय नमस्ते। कहीं कहली मु बहुत असुविधा इमती बहुत विघ्न आसी बहुत असुविधा पड़ी। गोटे मास भितर मत बहुत किछि परीक्षा आसला ताईरे मत भगवान ही रक्षा करछंती। मु का धरची मु शिव परम पिता परमात्मा को धरची। मु तांकर बहुत किछि शुणिची भी। आउ जेतेबेले निश्चय बुद्धि हब भगवान सेतेबेले रक्षा करती। जिते पर्यंत आपण मैंने जिते भी पूजा पाठ करूँ जिते पर्यंत भगवान को निश्चय होना से पर्यंत भगवान किसी कथा आपणकर जल्दी शुणवे कम शुणवे कहीं भावनार भड़ा ही मिल। आ मोर कहानी कौन हो कहबी मो लोक हॉस्पिटल रे 1.5 मास पड़े कहीं खरारे दौड़ा धूपा भितर मत केस देते ये एल&टी नाम मुझे जो जगार रोची यहाँ हूँ एल&टी जगह। एल&टी आमर 50 वर्ष होला भड़ा नौची से लगी मत एल&टी हटई पार ना। एल&टी नाम मैंने केस देकर मत यू हटैवा प्लानिंग करते ये वारंट इश्यू करते माने केस वर्षे है फाइल करते। मुझे हॉस्पिटल दौड़ा धूपा हेली से मैंने केस को चार्जसीट पठेगी मो वारंट इश्यू करते मत बांधिकी नहीं जेल रे पुरेबे। को दिन आसी शनिवार आसी आमको बांधिकी नहीं जेल रे पुरेबा को हेले शनिवार हेले रविवार कोर्ट बंद शनिवार कोर्ट बंद आमे बाहर करूँ। से पुलिस भी से सपोर्ट रे रहउचंती। 8 वर्ष है हैरान करुँच। 8 वर्ष है पुलिस भी गोटे आम सपोर्ट रे नाही। हाथ उठेकरी भी गार्ड माने मारती पिटती किंतु पुलिस माने कौन सी रिक्सा आमर नौना से माने डाकिले फट से दौड़ी आसुँच। से मोर किसी ना मोर ये मोबाइल ही मत साक्षी अच्छी आउ कि ना।
କାହିଁକି ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ତୁମ ସହିତ ହଁ ଗଲତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବା ବାଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବି କାହାରିକୁ ଯାଇକିରି ହେଲ୍ପ ମାଗୁନି ନା କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନୁ। ଆମ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇଠି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋର ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପୋଲିସ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁ କରିଦେଉଛୁ। ଏଥିଲାଗି ପୋଲିସ ବି ଏବେ ସତର୍କ ହେଉଛି, ଡରୁଛି। ନହେଲେ ପୋଲିସ ବି ଓଲଟା ଫଲଟା କହିବ ତୁମକୁ ଫସେଇବା ବାଲା। ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଜି ଦଖଲ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଏ ପୋଲିସ ଝୁଟା କେସ୍ ଦେବାର। ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ କହିକି। ଆଉ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭଲ ହିଁ। କାହିଁକି ମାର୍କେଟରେ କିଏ କିଛି ବଦମାସି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ମୋ ପୁଅ ଭଲ କାମ କରେ। ମୋ ମାର୍କେଟର ସମସ୍ତେ 3-4 ଜଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଦୋକାନକୁ ହିଁ ମାର୍କେଟର ସବୁ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମାର୍କେଟ ମାନେ ଠକିକିରି ବି ପଇସା ଖାଇନି ନା କାହା ପଇସା ରଖିକିରି କାହାକୁ ବୁଲେଇନି କଥା। ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠିକି ପଠାଇଲେ ଆମ ପୁଅ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ। ଏଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ଜଳନ ହେଇକିରି ଏଇଠୁ ଆମକୁ ହଟେଇବା ଲାଗି ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରୁଛି। ପୋଲିସର ରୁଲ୍ କ'ଣ? ଉଭୟଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମାଧାନ କରିବ। ଯଦି ସମାଧାନ ଯିଏ ନାଇଁ କରୁଛି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ମାନେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ। ଏମାନେ ଜମା ବିନା ଏନକ୍ୱାରିରେ ଆମକୁ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଠାଇକିରି ଆମକୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଦୌଡ଼ା ଧୂପା ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ପୁଅର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କୋର୍ଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଛୁଟିରେ ଥିଲା, ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ବେଲ୍ ହେଇକିରି ବାହାରି ପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରିଛି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିବ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଧରିଛି। ଆଉ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛି ବି, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ 3-4ଟା ଗାଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୋଲିସ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ, ମୋତେ ଭଗବାନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇସାରା ଦେଲେ ତୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ରାଉରକେଲା ଯା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ ରାଉରକେଲା। ଭଗବାନ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କରଉନି। ମୋ ପୁଅକୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥକି ଯାଇଛି ସେ କହିକିରି ସେ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିକି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ବି ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଥକି ଅଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ମା ପୁଅ ଉଠିବାକୁ ଖୋଜୁନଥିଲୁ। ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି ବୋଲି ବାବୁ ଚାଲ, ଥକିଲେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲ ବୋଲି କହିକିରି ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଲି ହେରି। ମୁଁ ଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେବ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ପାର ହେଇସାରିଲା ବାଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି। କେତେ ଚାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ବି MBAର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇଟା ବି ଥାନା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଥାନାର ସାମ୍ନାରେ କଲେଜ ଅଛି ତାର। ଏଇ କାଂସପାଲ ଥାନା ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି ତାର କଲେଜ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେମାନେ ଧରି ପାରିଲେନି। ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଯାକ ଡେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ସବୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଫସିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବେଲ୍ ବି କରିବାକୁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକିଲମାନେ ବି ଚାଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ବେଲ୍ କରୁନଥିଲେ। 4-5 ଦିନ ଲଗେଇଲେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ତମର କାହିଁକି ବେଲ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବାର ଇଏ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅଲଗା ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୋର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଓକିଲ ପାଖରେ ଘୁରିଲି, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଘୁରୁଛ। ମୋତେ ସେମାନେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଓକିଲ ଆମର ବେଲ୍ କରିବା କଥା ସେ ଖିଚିକିରି ମୋତେ ନେଲା ଖାଲି।
କହିଲା ଆସ ଆସ ଏବେ ହିଁ ବେଲ୍ କରିବା କହିକିରି ଦିନ 1 ବାଜିଲାଣି। ସେ ବେଟାଇମ୍ରେ କଲା ତ କଲା, ମୋଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆମେ ମା ପୁଅର ପ୍ରଥମରେ ଜଣେଇଲାନି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲାନି, ବେଲ୍ କରେଇ ସାରିଲା ବାଦେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା 20,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ନ ଦେବୁ ସେଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଛାଡ଼, ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କହୁଛ, ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେ ନାଟ ଲଗେଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ଲାଗିବେ। ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲ୍ କରିକିରି ମାନେ ସେଇଠି ତ ବସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ତା ବାଦେ ଆମକୁ କମଜୋରିରେ ରଖିଦେଇଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମାନେ ଓକିଲ ବି ଏଠିକାର ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଓକିଲ ବି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ। ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ରଖିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ବେଲ୍ କରିବେ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ସେଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯେମିତି ଆଖିକୁ ଜାଣିଆ ଟଙ୍କା ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି ସେମିତି କରୁଛି। ମୋ ଲୋକ ସେଥିଲାଗି ରାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇକିରି ବେଲ୍ ହେଲା। ଆରେ ଆମର ତ ବେଲ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଲୁଚା ଛପା ହେଲା ବେଳେ ରହିଥିଲୁ। ଆମର ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଯେ ଲୁଚି ନାହିଁ। ଆସୁଥିଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆସିକିରି ସାମାନପତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମର କୁକୁର 2ଟା ହେଲେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଗଲି। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ସେଇଠି ହଜେଇଲି। ଏମିତିକାର ଘଟଣା ବହୁତ ସେତେବେଳକୁ ଟେନସନ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଏମିତି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗଉନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଲିଲିନି କି ତା'ର ଗୋଡ଼ ଧରିଲିନି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଆମର ବେଲ୍ ହେଇସାରିଲା ବାଦେ ବି ପୋଲିସ ପଠାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବି ଓକିଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତମେ 20,000 ନେଲ, ମୋର ବେଲ୍ କାହିଁକି, ବେଲ୍ ପେପର୍ କାହିଁକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇନ? ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଛି, ତା'ର ତ କୋର୍ଟରୁ ବି ଆସିଯାଇଛି ରିପ୍ଲାଇଟା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତା ବାଦେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଯଦି କୋର୍ଟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଇ ଆସିସାରିଛି ତା ବାଦେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆସିଛି? ନାଇଁ କିଛି ତମର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦୁଶ୍ମନୀ ପଡ଼ିଛି, ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଦୁଶ୍ମନୀ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ନା ସେ ମୋ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଦୁନିଆ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବାଲା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖାଲି 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଦାରୁଘାଟିରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏସବୁ ରହିପାରିବ, ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଅଛି ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ କରିବା। ମୁଁ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ମୋର କ'ଣ ଶୌଚାଳୟ କରିବିନି? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ପଛପଟେ ମୋର ସମସ୍ତେ ଦାରୁଘାଟିବାଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦୁନିଆ ଦାରୁ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯଦି ବାହାରିବି ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହୁଛି, ମୋତେ ଟଏଲେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବି ବେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟକୁ କହୁଛି କି ଲୀଳାବତୀ ଗୌଡ଼ ହଁ ଲଢ଼ିପାରିବ, ଖାଲି ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିତିବ, ହେଲେ ତା'ର ଖେଳଟା କେମିତି ଖେଳୁଛି, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେମିତି ହାରିଲା ଜିତିଲା ଲୋକ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ସେ ଖେଳକୁ ଜଗିକିରି ରହିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବାଲା। ଏମାନଙ୍କର ଖେଳ କେବେ ଆସିବ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନି। ମୋତେ ଓକିଲ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଓକିଲକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଓକିଲକୁ କଥା କରିସାରିଲେଣି, କେଉଁ ଓକିଲ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିବି। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଓକିଲ ମୋର ଇମାନଦାରୀରେ କେସ୍ କରିବ ସେ ଓକିଲକୁ ମୁଁ ଧରିବି କହିକି ରହିଛି। ଓକିଲ ଧରୁନ କେସ୍ ଦେଉନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେସ୍ ବି ଦେବି, ଯିଏ ମୋତେ କେସ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଓକିଲ ବି ଧରିବି। ମୋର ଯିଏ ଇମାନଦାରୀ କରିକି କେସ୍ ଲଢ଼ିବ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବି ବୋଲି ଜଗିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେବି।